So today's topic is Huffman coding. Before that, we are going to study about what is mean by coding. The coding types are source coding. So source coding is nothing but in digital communication system block, when we see that we need to convert the message bit into digital format, and this digital format is in the reducing length, means bit length is in reduced format. So to reduce the overall bit length of any message code, we have to use source coding method. So what is the basic need of source coding? That to convert the digital input signals into some another digital input signal with reduced length. Okay, so overall message bit length is reduced. So with this, what happened? The efficiency of your source output goes on increasing. So this technique is used in PCM, that is pulse code modulation, in delta modulation, and in Huffman coding method. Okay, so whatever the Huffman coding we are going to study today. So one of the most important problem in the communication is how to increase the efficiency. So for that purpose, we have to encode the source message. So source encoder is used so that to convert your digital signal into some another format and to get the higher efficiency. Okay, so for that purpose, we have to consider coding efficiency. Now coding efficiency is nothing but it is the minimum value denoted by, let this value be denoted by L min. Okay, so this is the minimum value of the coding efficiency and is defined as the ratio of minimum possible value of message, that is average code word length. L is nothing but the average code word length. Code word means काय की तुमचा जो काही मेसेज बिट असेल त्याची ऑन एन ॲव्हरेज लेंथ किती आहे, ती लेंथ म्हणजे ॲव्हरेज कोड वर्ड लेंथ असते. आणि त्या एलमीनचा म्हणजे मिनिमम लेंथ ऑफ युअर कोड वर्ड टू दी ओरिजिनल लेंथ ऑफ कोड वर्ड. ओके, so average code word length, minimum value of average code word length to the original code word length is nothing but the efficiency. Now how to calculate this code word length? For that purpose, we have one equation, that is L is equals to summation of k is equals to 1 to m pk into length of mk. म्हणजे काय की लेंथ एम के जो आहे, समजा M1 मेसेज आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी P1 आहे. सो ही P1 जी काही प्रोबॅबिलिटी असणार आहे त्या P1 ला त्याचं प्रॉडक्ट काय करायचंय विथ द लेंथ ऑफ M1 समजा 4 बिटचा असेल तर तो काय P1 इंटू 4 विच विल बी युअर ॲव्हरेज कोड वर्ड लेंथ. आता ही झाली एका व्हॅल्यूसाठी म्हणजे ही L1 झाली. असे जर टोटल 4 प्रोबॅबिलिटीज असतील तुमच्याकडे तर काय येणार आहे, सिंपल इक्वेशन काय येईल तुमचा की L इज इक्वल्स टू काय येईल P1 लेंथ ऑफ M1, ठीक आहे, प्रोडक्ट आहे, प्लस P2 इंटू लेंथ ऑफ M2 प्लस P3 इंटू लेंथ ऑफ M3 प्लस P4 इंटू लेंथ ऑफ M4. हा झाला तुमचा ॲव्हरेज कोड वर्ड लेंथ. ही अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते आणि याच्यातली मिनिमम व्हॅल्यू तो ओरिजिनल कोड वर्ड हे घेतलं की तुमचं झाला कोडिंग इफिशियन्सी. ठीक आहे, कोडिंग इफिशियन्सी फॉर्म होते. सो या कोडिंग इफिशियन्सीसाठी आपल्याला एक कंडिशन आहे की कधी आपण समजायचं अझ्युम करायचं की दॅट द क्वालिटी ऑफ सोर्स encoding or the efficiency is high. For that purpose, we have one equation that it states that for the any source message code, h must be your average code word length must be greater than or equals to h. ठीक आहे, h म्हणजे काय, एंट्रोपी आहे, म्हणजेच काय ॲव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज, म्हणजे एका मेसेज मध्ये किती इन्फॉर्मेशन आहे, किती कंटेंट आहे, तो झाला तुमचा एच. हा एच कसा असला पाहिजे, इट शुड बी लेस दॅन ओव्हरऑल ॲव्हरेज कोड वर्ड लेंथ. आता ॲव्हरेज कोड वर्ड लेंथ म्हणजे काय की एखाद्या प्रोबॅबिलिटी जी आहे, एखाद्या मेसेजची प्रोबॅबिलिटी इनटू त्या मेसेजचा तुमची लेंथ जी काय असेल, समजा तो 4 बिटचा असेल तर 4 बिट, 5 बिटचा असेल तर 5 बिटचा, सो तो काय करस्पॉन्डिंग मल्टिप्लिकेशन. सो हा जो प्रॉडक्ट आहे हा नेहमी काय असला पाहिजे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू एंट्रोपी. देन अँड देन यू कॅन से दॅट युअर सोर्स कोडिंग थेरम satisfy that the efficiency, overall efficiency is almost 100%.
सो दिस इफिशियन्सी व्हेरीज फ्रॉम 1 to 100%. जेव्हा हा कम्प्लीट सॅटिस्फाय करतोय तुमची इफिशियन्सी नियर अबाउट 100% जाते आणि प्रॉपर तुमचं काय होतंय कोडिंग होते, क्वालिटी काय होते इम्प्रूव्ह होते. ठीक आहे. सो हे सोर्स कोडिंग करताना तुम्हाला एक मेथड आहे, कॉमन मेथड आहे सोर्स कोडिंगची. टेक्नॉलॉजी जे काही टेक्निक्स आहे सोर्स कोडिंग मध्ये, ही सोर्स कोडिंग मध्ये पहिली टेक्निक आहे हॉफमन कोडिंग. ठीक आहे. हॉफमन कोडिंग इज दी वन ऑफ सोर्स कोडिंग टेक्निक. नोटबुक सगळ्यांकडे असेलच मी अझ्युम करते. प्रत्येकाने स्टेप्स लिहून घ्यायचे आहेत मी ज्या ज्या पॉइंट सांगते ते. ठीक आहे. 1 by 1 स्टेप्स लिहून घ्या, कारण एक एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह केलं तर पुढचं एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवायचं आहे. सो फर्स्ट स्टेप, हॉफमन कोडिंग काय टाइप ऑफ सोर्स कोडिंग आहे, तो काय यूज केला जातो टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी. ठीक आहे. हे मेन पॉइंट्स लक्षात आले असतील. आता आपल्याला डायरेक्टली काय करायचं टुवर्ड्स हॉफमन अल्गोरिदम तो बघायचा आहे. तर तुम्हाला काय करायचंय स्टेप्स आहेत त्याला काहीतरी, त्या स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करायच्या आहेत. फर्स्ट स्टेप काय आहे अरेंज द प्रोबॅबिलिटीज. जे काही प्रोबॅबिलिटीज आहे लिहून घ्या. अरेंज द प्रोबॅबिलिटीज, सॉरी नाहीतर असं लिहा अरेंज द मेसेजेस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोबॅबिलिटी. ठीक आहे. म्हणजे प्रोबॅबिलिटीचं डिक्रीजिंग व्हॅल्यू नुसार लिहायचंय. म्हणजे काय की एक असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहायचं आहे. सो मग M1 समजा असेल काहीतरी 0.5 असेल, M2 असेल, M2 ची प्रोबॅबिलिटी, ह्या प्रोबॅबिलिटीज आहे, हे मेसेज बिट्स आहे. सो M2 ची प्रोबॅबिलिटी असेल 0.4, M3 ची असेल 0.3. सो हे काय झालंय डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये, म्हणजे M1, M2, M3 याच मानाने तुम्हाला लिहायचंय. पहिल्यांदा हायेस्ट व्हॅल्यू आली पाहिजे आणि लास्टला लोवेस्ट व्हॅल्यू आली पाहिजे. ही मेन स्टेप आहे जी तुम्हाला परफॉर्म करायची. आफ्टर दॅट सेकंड स्टेप लिहा सेकंड स्टेप आहे assign number 0 and 1 to the two message having lowest probability. आता आपण जे लास्टला समजा अझ्युम केलं की माझ्याकडे 5 प्रोबॅबिलिटी होत्या, त्या 5 मेसेजेस आहेत, त्या 5 मेसेजेस मधले M4 आणि M5 च्या लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटी आहे. त्या लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटी आहे 0.1, 0.2 आणि 0.1 आहे. तर काय करायचंय शेवटच्या 2 प्रोबॅबिलिटीज आहेत त्याला 0 आणि 1 काय करायचंय असाइन करायचंय. सो असाइन नंबर 0 and 1 टू दी टू मेसेज हॅव्हिंग लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटी. ही झाली तुमची सेकंड स्टेप. ठीक आहे. कळतंय लिहिताय तुम्ही? लिहित चला 1 by 1. Assign number 0 and 1 to the two messages having lowest probability. थर्ड पॉइंट काय येणार आहे? थर्ड स्टेप कंबाईन दिस टू मेसेजेस इनटू न्यू मेसेज. म्हणजेच काय तुम्हाला करायचंय जे लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटी, ज्या प्रोबॅबिलिटीजला तुम्ही काय केलेलं आहे की 0-1 असाइन केलेलं आहे, त्या प्रोबॅबिलिटीची काय करायची ऍडिशन करायची. म्हणजे समजा शेवटचे मी अझ्युम केले होते M4 ची प्रोबॅबिलिटी आणि M5 ची प्रोबॅबिलिटी, तर दोघांचं काय येणार आहे ऍडिशन येणार आहे. ठीक आहे. सो ऍडिशन ऑफ लोवेस्ट टू प्रोबॅबिलिटी. रिपीट दिस सेम प्रोसिजर. स्टेप 4 काय येणार आहे रिपीट दी प्रोसिजर कंटिन्युअसली कटकुट पर्यंत, जोपर्यंत तुमचा लास्टला सिंगल 2 प्रोबॅबिलिटी राहत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय करायचंय ही प्रोसेस कंटिन्युअसली रिपीट करायची. राईट द कोड वर्ड फॉर इच मेसेज बाय ट्रॅकिंग बॅक फ्रॉम दी लास्ट स्टेज टू दी फर्स्ट स्टेज. म्हणजे हे काय करायचंय पुढे पुढे फॉरवर्ड करत जायची. ही प्रोसेस कशी रिपीट करायची, याची ऍडिशन केली ही पुढे फॉरवर्ड केली, परत आधीचे जे बिट्स खाली घेतले त्यांची परत ऍडिशन केली, ही पुढे फॉरवर्ड केली. सो या मानाने आता ही फॉरवर्ड करताना 2 पॉइंट्स आहे की जेव्हा तुम्ही ऍडिशन करताय 2 मेसेजेसची म्हणजे M4 प्लस M5 ची, तर त्याची जी आन्सर येणार आहे, जी काही प्रोबॅबिलिटीचं ऍडिशन येणार आहे, लिस्ट दिस व्हॅल्यू ऍज पर इट्स व्हॅल्यू. म्हणजे काय की तो कोणत्या ऑर्डर मध्ये बसतोय. समजा आता आपण असेंडिंग ऑर्डर मध्ये टाकले, हायेस्ट टू लोवेस्ट व्हॅल्यू लिहितोय, तर ती व्हॅल्यू कुठे मॅच होते त्याच ऑर्डरने तुम्हाला ती ऍडिशन लिहायची आहे आणि मग पुढे स्टेप फॉरवर्ड करायची. त्यासाठी एक न्यूमेरिकल आहे, सेम सगळ्या स्टेप्स फॉलो करायच्या. प्रत्येकाने मला स्टेप सांगायच्या की आपली फर्स्ट स्टेप काय, सेकंड स्टेप काय, थर्ड स्टेप काय, फोर्थ स्टेप काय, फिफ्थ स्टेप काय. ओके. मी आता एक न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करते. एक्झाम्पल घ्या. कन्सिडर 5 सोर्स सिम्बॉल्स. टाइम आउट झाल्यानंतर परत रिजॉईन करा. कन्सिडर
5 source symbols of a discrete memoryless source with probabilities लिहा, इकडं मी कंटेंट लिहिते, चार्ट बनवायचा, मेसेज प्रोबॅबिलिटी, मेसेज काय M1 M2 M3 M4 आणि M5, ठीक आहे. त्याची व्हॅल्यू आहे 0.4 0.2 0.2 0.1 आणि 0.1. समजते सगळ्यांना? पहिलं काय होता M1 M1 M2 M3 M4 M5. त्यांच्या प्रोबॅबिलिटीज खाली लिहा. 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1, ठीक आहे. सो हे दिलेलं आहे तुम्हाला गिवन डेटा. फाइंड आउट the code word for each message. Find out the code word for each message. Also find the average code word length. And average information per message. Clear? So first step. पहिली स्टेप काय सांगितली होती? अरेंज द मेसेज इन द ऑर्डर ऑफ प्रोबॅबिलिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. सो व्हॅल्यू म्हणजे काय जायचंय? हायेस्ट टू लोवेस्ट व्हॅल्यू लिहायच्या आहेत तुम्हाला. सो राईट डाऊन. पहिला काय होता? जे दिलेलं आहे त्यांनी ऍक्च्युअली दे आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, त्यामुळे आपण जसेच तसे व्हर्टिकली लिहायचे. सो पहिला पॉइंट लिहिला मी 0.4, ठीक आहे. त्यानंतर घेतला 0.2, पुढे 0.2 0.1 0.1, ठीक आहे. लिहिलंय सगळ्यांनी? असं व्हर्टिकली लिहून टाका. आता नेक्स्ट स्टेप काय सांगितली होती? असाइन नंबर 0 and 1 to the two messages having lowest probability. ठीक आहे. शेवटचे 2 मेसेज जे आहे त्यांना काय करायचंय? लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटी जी आहे, म्हणजे 0.1 आणि 0.1 हे काय झाले? लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटी आहे. त्याला काय करायचे? असाइन 0 and 1. सगळ्यांनी असाइन केलं? स्टेप लगेच लिहित चला नोटबुक मध्ये. त्यानंतर पुढचं काय? कंबाईन दीज 2 मेसेजेस इंटू न्यू मेसेज. आता यांचं काय आहे? 0.1 आणि 0.1 चे ऍडिशन काय होणार आहे? 0.1 प्लस 0.1 0.2. आन्सर काय आलं इथे? 0.2, बरोबर. हे जे काय आन्सर आले 0.2, त्याला काय सांगितलंय की combine these 2 messages into new message and place the probability in the probability list as per its value. आता as per its value म्हणजे काय की वरती तुम्हाला दिसतं. आता हे पुढे काय करायचंय? फॉरवर्ड करायची. नेक्स्ट स्टेप सेम प्रोसेस परफॉर्म करायची. ही जी प्रोसेस आहे ती एंड पर्यंत जाऊ द्यायची. आता मी हा कुठे अरेंज करणार आहे? हा जे वरती 0.2 आहे तिथे सगळ्यात पहिले हा जाणार, तुमची फायनल ऍडिशन येणार, ठीक आहे. हा त्याच्यापेक्षा वरतीच आहे, हायर व्हॅल्यू, म्हणून जो तसाचे तसं राहणार. कारण प्रत्येक वेळी आपल्याला काय करायचे? प्रोबॅबिलिटीज अशा आल्या पाहिजे की त्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्येच असल्या पाहिजे. आणि जे काही तुमचा आन्सर येते
ते आन्सर जर ऑलरेडी अवेलेबल असेल मेसेजमध्ये तर ते सगळ्यांच्या पहिले टाकायचं, वरती टाकायचं. ठीक आहे. नंतर जे राहिलेले आहेत ते काय करायचे, डाऊनवर्ड साईडला घेऊन टाकायचे, त्याच्या खाली. कोण करते मध्ये मध्ये पेन बिन यूज करू नका. ठीक आहे. एवढे झाले. हे 2ची आपण ऑलरेडी ऍडिशन केली होती त्यामुळे त्याचं काम संपलंय. सो काय आलं, 0.2. ठीक आहे. या स्टेप्स तुम्ही प्रत्येकाने लिहित चला, कारण माझे इथे काय होणार आहे, नवीन व्हाईट बोर्डला माझ्याकडे हा डेटा नाही राहणार, बॅक डेटा 0-1चा. परत काय करायचे, लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटीच्या ऍडिशन करायचं. आधी 0 आणि 1 असाइन करा आणि त्यांची ऍडिशन काय आली, 0.4. कोण आहे ब्ल्यू पेन, मध्ये मध्ये नका इंटरफेअर करू. ठीक आहे. ही ऍडिशन सेम वे तुम्हाला पुट करायची आहे. तर आता काय आलंय, न्यू व्हाईट बोर्ड येते मी. आपल्याकडे होती आधीची 0.4, त्यानंतर काय होता 0.2 आणि 0.4. ठीक आहे. सो 0.4 आधीचा होता, जो आलेला आन्सर मी तुम्हाला सांगितलं की इथे काय होता, स्टेप्स परत लिहिते. 0.4, 0.2, 0.2, 0.2 या दोघांची ऍडिशन केली, आला 0.4. इथे 0 आणि 1 असाइन केला, हा 0.4 पुढे जाणार, पॉइंट पुढे, त्यानंतर इथला 0.4 खाली येणार आणि इथला 0.2. ठीक आहे. या दोघांची ऍडिशन करा, किती आली, 0.6 आली. ती कुठे जाणार, वरती. ठीक आहे. सो म्हणजे टॉपला 0.6, नंतर काय राहिले व्हॅल्यू बघा. या दोघांची ऍडिशन झालेली आहे. पॉइंट्स कोणते कोणते राहिलेले, फक्त हा पॉइंट राहिला. 0.4 प्लस 0.2 ची ऍडिशन झाल्यानंतर फक्त 0.4 राहिला, तो टाका त्या व्हॅल्यू मध्ये खाली डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये. सो 0.6, 0.4 दोघांची ऍडिशन किती आली, 1. इथे परत 0-1. ही झाली तुमची लास्ट स्टेप. आधीपासून जर लिहायचं ठरलं तर मी ट्राय करते एका कॉमन बोर्ड मध्ये लिहायचं, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की स्टेप्स कशा कशा झाल्या. सगळ्यात पहिलं होतं 0.4 होता. सगळ्यात पहिली मेसेज बिट्स जे होते 0.2, 0.1, 0.1 यांना 0-1 असाइन केला. या दोघांची ऍडिशन केली, 0.1 प्लस 0.1, ते वरती टाकले. 0.2 हा खाली घेतला, 0.2 हा खाली घेतला, 0.2 हा पुढे जाऊ दिला, 0.4. हे का केलं, हायर टू लोवेस्ट ऑर्डर मध्येच अरेंज करायचे. जो काही आन्सर येणार तो फक्त वरती टाकत जायचा. परत लोवेस्ट प्रोबॅबिलिटीची ऍडिशन केली आपण, काय आला आन्सर, 0.4, 0.2 प्लस 0.2, 0.4. तो मी इथे घेतला, 0.4 हा खाली घेतला, आधीचा जो होता तो, आणि जो राहिलेला 0.2 आहे तो घेतला. दोघांची इथे ऍडिशन, परत इथे 0 आणि 1 असाइन करा. 0.4 प्लस 0.2 किती आला, 0.6. जो मी वरती टाकला, खाली तो 0.4 ओढून घेतला. दोघांची ऍडिशन आली 1, 0, 1. ठीक आहे. एका याच्यामध्ये बऱ्यापैकी दिसते क्लिअर. आता त्यांनी काय सांगितलंय, प्रत्येक मेसेज बिटची तुम्हाला काय करायची, कोडवर्ड फाइंड आउट करायचं आहे. याच्यावरनं तुम्हाला कोडवर्ड फाइंड आउट करायचं आहे. तर कोडवर्ड फाइंड आउट करताना तुम्हाला सिंपल काय प्रोसेस परफॉर्म करायची आहे, ट्रेस करायचं आहे बॅक टू फॉरवर्ड साइड. ठीक आहे. ट्रेस करताना मेसेज बिट्स लिहायचे आहेत. तर कसं लिहिणार, आता एक सांगते. पहिला काय, इथे हा M5 होता शेवटचा, बरोबर. वेगळा पेन घेते. हा M5 आहे. M5 पासून स्टार्ट करा, फक्त त्याचं ट्रेस करा. M5 कुठे कुठे जातोय, इकडनं इकडे गेला, इकडनं कुठे गेला, इथे. ठीक आहे. इथून कुठे गेलेला आहे, इथून इथे गेलेला आहे. ठीक आहे. सो आन्सर काय येते बघा, आपल्याला आन्सर येताना काय आलेलं आहे चेक करा. पहिले तो कुठे गेला, सो
परत एकदा मी लिहिते स्टेप्स मगाची, कारण आपल्याला मेन आता फायनल आन्सर कडे आपण आलेलो आहोत. काय होतं इथे, पहिलं होतं 0.4 लिहिलं असेल माझ्या मते सगळ्यांनी. 0.2, 0.2, 0.1, 0.1 ऍडिशन केली तर 0.1 असाइन केलं, ऍडिशन केली इकडे आलं 0.2, 0.4 हे खाली टाकले, 0.2 हे खाली टाकले 0.2, परत यांची ऍडिशन केली इथे असाइन केलं 0.1, हे कुठे गेले 0.4, इथे आला 0.4 आणि हा राहिलेला 0.2, परत दोघांची ऍडिशन केली तर 0.1 असाइन केलेलं आहे, इथे काय आलं 0.6 आणि 0.4, इथे परत असाइन केलं 0.1 आणि आला आन्सर 1. ठीक आहे, सो हे झालं. आता हे काय, पहिला हा M1 आहे, हा M2 आहे, हा M3 आहे, M4, M5. M5 आपल्याला ट्रेस करायचं. काय करणार, त्या मेसेज पासून स्टार्ट करायचं, ट्रेस करायला सुरुवात करा. हा कुठे गेलेला आहे, इकडे 0.2 कडे गेला, 0.2 कुठे आला, इथे आला, इथून कुठे गेलेला आहे, इथून तो इकडे आलेला आहे. ठीक आहे, सो हे करताना तुम्हाला काय करायचंय, ट्रेस करताना आपण काय करणार, फॉरवर्ड डायरेक्शनने ट्रेस करायचं, बट कोड लिहिताना रिव्हर्स वेने. म्हणजे शेवटला कोणता मिळालेला आपल्याला, पहिला मिळाला 0, तो इकडे मी लिहून टाकला. थांबा एक मिनिट, मी M5 मला कोड वर्ड लिहायचंय. M5 मी ट्रेस केलाय, येलो जी लाईन आहे ती ट्रेसिंगची लाईन आहे, आणि ब्ल्यूने मी जे मार्क करते तो पहिला कोड. ट्रेसिंग आपण फॉरवर्ड साईडने केलं आपल्या सोयीसाठी, पण कोड लिहिताना रिव्हर्स वेने लिहायचे. ठीक आहे, सो पहिला काय आहे 0, ट्रेसिंग फॉरवर्ड साइड, बट कोड लिहिताना रिव्हर्स वेने. सो पहिला आला 0, नंतर कुठे गेला, इथे आला, तो मी इथे लिहिला 1, इथून परत कुठे गेलेला आहे, इथे आला, म्हणजे शेवटचं काय आला 1. सो 0, 1, 1 ही झाली M5 ची कोड वर्ड. सेम वे अजून एक दाखवते, पुढचे तुम्ही फाइंड आउट करा. सेम वे M4 साठी आपण फाइंड आउट करू. ठीक आहे, M4 साठी काय करणार आहे, स्टार्ट फ्रॉम दिस M4 मेसेज. M4 कुठून स्टार्ट केला, इथे. ठीक आहे, इथून तो कुठे गेलेला आहे, दोघांची ऍडिशन केली, बरोबर, तो परत इकडे आला, इथून कुठे गेला, इकडे आला, इथून परत कुठे गेला, इथे आला. का, दोघांची आपण ऍडिशन केल्यामुळे त्याचा सेम ट्रेसिंग पॉइंट येतोय. सो आन्सर काय आला आता, रिव्हर्स वेने परत इथे 0, बरोबर, त्यानंतर पुढचा पॉइंट होता 1, आणि लास्टला इकडे काय आहे 0. सो 0, 1, 0 विल बी युअर M4 कोडिंग. सेम वे मला M3, M2 आणि M1 चं 1 by 1 एकेकाने काढून दाखवा. ट्रेस करायचं आहे नोटबुक मध्ये, याच मानाने लिहायचं प्रॉपर. ही झाली तुमची स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आणि ही फायनल स्टेप 4. 4 स्टेप मध्ये आन्सर येते तुमचा. आणि ट्रेस करायचं आहे आता M3 कुठून ट्रेस करणार बघा, चेक करा. M3 चा मी ट्रेसिंग पॉइंट सांगते. M3 इथे, बरोबर, सो M3 इकडनं आला, म्हटलं तर हायलाइटर दाखवते. M3 इथे आला, इथून कुठे गेला, इथे M2 कडे, M2 कडनं कुठे गेलाय, ऍडिशन इथे दोघांची झाली होती, मग इथे आला, इथून तो परत कुठे गेलेला आहे, खाली आलेला आहे, सो इथे काय आला 1 आलेला आहे. सो हा पॉइंट ट्रेस करा. आणि रिव्हर्स वेने म्हणजे काय, फॉरवर्ड ट्रेसिंग करतो आपण, बट रिव्हर्स कोडिंग लिहितोय. सो जिथे एंड होतं तिथून कोडिंग लिहायला सुरुवात करायची आहे. सो पहिला इथे 1 आलेला आहे. ठीक आहे, 1 कडनं डायरेक्ट इथे होतो आपण. ट्रेसिंग मध्ये 0.2 हा थर्ड मेसेज, 0.2 इथे आला, म्हणजे इथे एक पॉइंट मिळाला आपल्याला 1, मार्क करून घेऊ. परत इकडनं इकडे आला, इथे तर काहीच नाहीये व्हॅल्यू, बरोबर आहे, पण हा 4 कुठे आलेला आहे, डायरेक्ट इकडे शिफ्ट झालाय, बरोबर, तो डाऊनवर्ड साईडला असं शिफ्ट झाला इकडनं. सो तो 1 आला. म्हणजेच आता M3 चा आन्सर काय आलं, रिव्हर्स कोडने लिहायचं झालं तर हा 1 पहिले लिहिणार, आणि परत हा ट्रेस करत करत इकडे, जेव्हा तुम्ही इकडे ट्रेस करताय इथे काय आलंय 1 आलेलं आहे. 1 करून परत जो काही ट्रेसिंग व्हॅल्यू आहे इथे 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 काहीच नाहीये, बरोबर. सो सिम्पली इथे काय आलं तुमचं 1. सो 1, 1 हे झालं तुमचं आन्सर फॉर M3.
M2 आणि M1 आता सांगा कोणीतरी करा पटकन. सेम वे ट्रेस करायचं आहे तुम्हाला. M2 आणि M1. अजून खूप मोठा न्यूमेरिकल आहे हे, पटकन सॉल्व्ह करा फास्ट. काय आलं M2 चा 10 10. व्हेरी गुड, करेक्ट. आणि M1 पण ट्रेस करा सेम वे. 0 0. व्हेरी गुड. सगळ्यांचं येतंय का? बाकीच्यांनी पण सांगा. 0 आलंय. फॉर M1 कसं आलं ते परत एकदा मी दाखवते. वेगळ्या पॉइंटला दाखवते. समजा हा घेतला M2 चा. M2 कुठे आता? M2 डायरेक्ट खाली जातोय, शिफ्ट होतोय. इथून इथे शिफ्ट आला, इथे आला. इथे पहिला 0 मिळालेला, तो मार्क करून घ्यायचा. त्यानंतर इथून तो कुठे गेला? इकडे गेला. इकडून इकडे गेला. ठीक आहे ना, इथे शिफ्ट झालेला आहे. तो 0.4 ची व्हॅल्यू इथे, हा 0.4 जो आहे तो इकडे आलेला आहे. सो इथे काय आला? 1. म्हणजेच M2 आपण रिव्हर्स ऑर्डरने लिहितो. म्हणजे शेवटला जो मिळाला होता तो 1 इकडे लिहिला, आणि इकडे मध्ये आपल्याला जो एन सर्कल केलेला 0, तो 0 मिळाला, हा वाला रेड मार्कने जो केलेला आहे. म्हणजे काय झालं? 1 0 ही झाली M2 ची. सेम वे M1, ज्यांना कळत नसेल त्यांच्यासाठी M1 मी इथेच का लिहिते, कारण तुम्हाला समजणार नाही ट्रेसिंग कसं केलेलं आहे. परत M1 जो आहे 0.4 इथे आलाय, 0.4 इथे आलेला आहे, इथून इथे आलेला आहे, इथे तुम्हाला एक 0 मिळाला. हा 0.4 परत कुठे गेला? शिफ्ट झाला. या दोघांचे ऍडिशन होऊन 0.4 प्लस 0.2 होऊन 0.6 झाला, म्हणजे तो इकडे आला. सो इथे एक तुम्हाला मिळाला 0. ठीक आहे, तर दोन्ही काय मिळाले? 0 0. क्लिअर M1 चे. सो हे मेसेज कोडवर्ड आपण सेपरेट लिहून घेऊ एका बोर्डला. काय काय आले आपल्याला? M1, M2, M3, M4, M5. M5 ची व्हॅल्यू आली 0 1 1. M4 ची व्हॅल्यू आली 0 1 0. आय थिंक M3 1 1 आणि हा 1 0 आणि हा 0 0. हे मिळाले. आता तुम्हाला काय सांगितलंय? पहिलं काम झालेलं आहे की कोडवर्ड फाइंड आउट केले आपण. हे कोडवर्ड्स आले. पुढचं काम काय? टू फाइंड द ऍव्हरेज कोडवर्ड लेंथ अँड द एंट्रॉपी. हे पुढचे पॉइंट झाले. तर ऍव्हरेज कोडवर्ड लेंथचा फॉर्म्युला काय आहे? L इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ summation of k is equals to 1 up to m pk length of mk. क्लिअर? हा फॉर्म्युला नीट लिहून ठेवा कुठेतरी. आता ह्या फॉर्म्युल्याचा यूज करायचा आपल्याला सॉल्व्ह करताना न्यूमेरिकल. सो कसं येणार? L इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, आता इथे मी आधी लिहून टाकते. आपल्याकडे k इज इक्वल्स टू 1 म्हटलेलं आहे, बरोबर? k इज इक्वल्स टू म्हणजे काय? की pk ची व्हॅल्यू कशी व्हॅरी होते? फ्रॉम P1 टू P5. का? आपल्याकडे मेसेज किती आहे? M1, M2, M3, M4 आणि M5 चे प्रोबॅबिलिटी दिल्या, म्हणजे दे आर व्हॅरिंग फ्रॉम P1 टू P5. हा पहिला पॉइंट आहे. त्यानंतर मेसेज कोडवर्ड लेंथ आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेले होते, जे इथे आहे. त्यांचा आपल्याला काय करायची? लेंथ मेजर करायची आहे. सो लेंथ किती आली याची? हा झाला 2 बिट्सचा. हा झाला 2 बिट्सचा. हा पण किती आला? 2 बिट्स. हा आला 3 बिट आणि हा आला 3 बिट्स. ठीक आहे, हे लिहून ठेवलं. आता याचं काय करायचं? आपल्याला ऍडिशन करायची. फॉर्म्युला काय आहे? समेशन ऑफ पीके. पीके म्हणजे P1, P1, P2, P3, P4 इंटू लेंथ ऑफ मेसेज M1, M2. M3 plus P4 into length of
M4 plus P5 into length of M5. सो काय आहे तर व्हॅल्यू पुटअप करा. P1 किती आहे 0.4. लेंथ किती त्याची 2 बिट्सची होती. 0 आलाय म्हणजे तो 2 बिट्स आहे. प्लस P2 किती आहे 0.2. त्याची लेंथ किती होती 10 होता म्हणजे 2 बिट्स आलेला आहे. प्लस P3 0.2. तो किती आहे 2 बिट्स आहे परत प्लस इंटू 2 प्लस शेवटचा 0.1. 3 बिटचे आलेले दोघं 3 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 3. करा मला याचा आन्सर सांगा काय आलंय. 0.4 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 2 प्लस 0.1 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 3. आन्सर किती येतं L is equals to इथे आला 0.4 इंटू 2 किती 0.8. 0.2 इंटू 2 0.4 प्लस 0.2 इंटू 2 0.4 प्लस 0.1 इंटू 3 0.3 प्लस 0.1 इंटू 3 0.3. L is equals to काय आला आन्सर सांगा. 0.3 प्लस 0.3 0.6 0.6 प्लस 0.4 1 1 प्लस 0.4 1.4 1.4 प्लस 0.8 किती आला 2.2. 2.2. व्हेरी गुड. ऍव्हरेज आहे त्याच्यामुळे त्याला युनिट नाही येणार ऍव्हरेज कोड वर्ड लेंथ असल्यामुळे. ठीक आहे. आता एल मिळालेला आहे तुम्हाला. पुढचा आहे टू फाइंड आउट दी एंट्रॉपी. आय थिंक लास्ट टाइम जे एंट्रॉपीचं कॅल्क्युलेशन केलं ते यायला पाहिजे. तुमच्याकडे ऑल प्रोबॅबिलिटीज आहे. मी फक्त फॉर्म्युला लिहून देते. H is equals to summation of K is equals to 1 to 5. 5 प्रोबॅबिलिटी आहे म्हणून 5 लिहिला. PK log to the base 2 1 upon PK. जे लास्ट टाइम आपण नोटबुक मध्ये तुम्हाला लिहायला लावलं होतं आणि आपण कॅल्क्युलेशन केलं होतं प्रिव्हियस लेक्चरला. सेम प्रोसिजर फॉलो करायची आहे. व्हॅल्यू पुटअप करा 1 by 1 P1 P2 P3 P4 P5 च्या आणि सॉल्व्ह करा. मग डायरेक्ट फायनल आन्सर सांगा. आला का आन्सर. आठवतंय का मागच्या स्टेप सगळ्यांना एंट्रॉपीच्या. लास्ट टाइम आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं एंट्रॉपी कॅल्क्युलेशन.
इथे कसं लिहिणार P1 log to the base 2 1 upon P1 plus P2 log to the base 2 1 upon P2 plus P3 log to the base 2 1 upon P3 plus P4 log to the base 2 1 upon P4 plus P5 log to the base 2 1 upon P5. हे सगळ्या व्हॅल्यू पुट अप करा. P1 P2 P3 ऑलरेडी एक्झाम्पल मध्ये न्यूमेरिकल मध्ये दिलेले. P1 ची व्हॅल्यू आहे 0.4, P2 ची व्हॅल्यू आहे 0.2, P3 0.2, मॅम 0.6 4.1 आणि 0.1. काय आला आन्सर? 0.61 का? नाही रॉंग. प्रॉपर सॉल्व करा. लॉग टू द बेस 2 ला कन्वर्ट करायचे लॉग मध्ये, नॉर्मल लॉग मध्ये बाय डिवाइडिंग लॉग 2. बेसला काय करतो आपण डिवाइड बाय करून टाकतो. मैम 2.12 बिट पर मैसेज. व्हेरी गुड. आन्सर बरोबर आलेले, परफेक्ट आले. 2.12 बिट्स पर मेसेज. सगळ्यांचं आलंय का चेक करा. आता मी इथे बोर्डवर लिहून पण दाखवलंय जसे व्हॅल्यू पुट अप केल्या. आणि याला हा जो पॉइंट आहे हा वाला याला कन्वर्ट करायचं असतं. 0.4 म्हणजेच काय? 1 upon how much? तसं नसेल एक तास सॉल्व्ह केलं तरी चालेल, कन्वर्ट न करता डायरेक्ट असं ठेवलं तरी चालेल. फक्त जी काही हा लॉग टू द बेस 2 आहे हा डिवाइड जाणार आहे प्रत्येक टर्मच्या. म्हणजे काय येईल माहिती का? पुढे समजा हेच सॉल्व्ह करायचं ठरवलं तर हा टू द बेस 2 ला कन्वर्ट केलं नॉर्मल लॉग मध्ये तर काय येईल? हा डिवाइड बाय लॉग 2 प्रत्येकला जाईल इथे. ठीक आहे. म्हणजे ही टर्म तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये टाकावी लागेल अशा पद्धतीने कॅल्सीवर्स टाकताना. त्यानंतर परत इथला सुद्धा हा 2 काय गेला? डिवाइड बाय ऍज अ लॉग 2 म्हणून झाला. परत ही टर्म तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये टाकावी लागेल अशी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. म्हणजे स्क्वेअर म्हणजे तुमची इथे तो स्क्वेअर ब्रॅकेट जो असेल कॅल्सीवरचा याला टाका ब्रॅकेट. इथला हा 2 आहे हा ऍज अ डिवाइड बाय लॉग 2 करा. परत इथला 2 काढा डिवाइड बाय लॉग 2. परत याला ब्रॅकेट टाका. परत सेम इथला सुद्धा हे सगळे असे डिवाइड करा आणि यांना ब्रॅकेट टाका. आन्सर बरोबर येईल सगळ्यांचं. 0.4 into bracket log into bracket 1 upon 0.4 bracket complete divided by log 2 another bracket complete plus same way 0.2 log into bracket 1 upon 0.2 bracket complete divided by log 2 bracket complete. प्रत्येक ठिकाणी बघा. नसेल हे तर 1 upon log 2 जरी कॉमन घेतला आणि मधल्याचे व्हॅल्यू हे करून मल्टिप्लिकेशन करून ऍडिशन जरी केली लॉगच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करून मल्टिप्लाय करायचं सगळ्यांची ऍडिशन करायची मग डिवाइड बाय लॉग 2 केलं तरी आन्सर तुमचा करेक्ट येईल.
आलंय का सगळ्यांचं 2.12? हे सगळं पूर्ण कॅल्क्युलेशन जे आहे हफमन कोडिंगचं शेअर करायचंय आज पण. हा तुम्हाला ग्रुपवर टाकायचंय सगळ्यांनी. नोटबुक मध्ये प्रॉपरली लिहिलंय की नाही मला बघायचंय. आन्सर आलं सगळ्यांचं? हो मॅम. किती जणांचं आलं त्यांनी हँड रेज करा बरं, मला बघू दे जरा. नाही तर चॅटबॉक्स मध्ये येस नो म्हणा बरं, मला पाहू दे जरा. ओके, अजून? ठीक आहे. आता ज्यांना समजलं नसेल त्यांनी नंतर मला कॉल करून किंवा मेसेज टाकून विचारू शकता किंवा कॉलेजला येऊ शकता एखादं आलं तर. ग्रुपवर टाकायचं त्या दिवशी सारखं कॅल्क्युलेशन नोटबुकचं सगळ्यांनी. ठीक आहे. जर समजलं नसेल तर विचारू शकता, अदरवाईज लेट झालं तर. एक मिनिट, मला अटेंडन्स घ्यायची आहे.